ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج مطلب روزانہ ہی ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں جن کی بڑی بڑی اچیومنٹس ہوتی ہیں. کوئی ایسی لڑکیاں نوجوان ہوتی ہیں, کوئی لڑکے نوجوان ہوتے ہیں. آج بھی کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ پہاڑی پہ تو نہیں چڑھا. ہاں پہاڑی پہ ایگزیکٹلی بالکل آپ نے صحیح گیس کیا ہے. ہندو کش پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی کشمیر میں خواتین نے کامیاب ٹریکنگ کر کے تاریخ رقم کر دی ہے. خواتین کی میں بات کر رہی ہوں. خواتین ٹریکرز دشوار گزار راستوں اور سخت گلیشیئرز کو عبور کرتی ہوئی آگے ایڈوانس بیس کیمپ تک گئی, وہاں کا فاصلہ طے کیا اور کامیابی سے طے کیا. اور جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے ذریعے تمام کشمیر بیس کیمپ تک ٹریکنگ پر مشتمل خواتین ٹریکرز کا گروپ کامیابی کے ساتھ ٹریکنگ کرنے کے بعد واپس لوٹ آیا ہے. اور گروپ میں کلاشی لوگ بھی تھے, چترالی بھی تھے, گلگت بلتستان سے بھی تھے, ایون بلوچستان سے بھی تھے اور اسلام آباد سے بھی تھے, اور دیگر شہروں سے خواتین ٹریکرز شریک تھی. اور یہ وہی خواتین جن کا میں ذکر کر رہی ہوں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بالکل ایسی ہے. میں ان کا تعارف کرواتا چلوں جی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ساری خواتین موجود ہیں. سب سے پہلے مشال خان ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا تعلق بلوچستان سے ہے. مشال تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ماریا صوفی موجود ہیں جن کا تعلق گلگت بلتستان ہنزا سے ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریا بنگش جو کہ کوہاٹ کے پی کے سے ان کا تعلق ہے. اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں دیکھیے کہ کے پی کے, گلگت بلتستان, بلوچستان سارے لوگ آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ مل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہ ہر صوبے کی اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس جو تاریخ ساز یہ لمحات تھے ان میں شامل تھے. سب سے پہلے تو میں آپ تینوں کو مبارکباد دوں گی, آپ کو بہت مبارک ہو. اور شروع کروں گی مشال آپ سے. ہاؤ ڈز اٹ فیل جب آپ کامیابی کے ساتھ اس طرح کا ٹریک کر کے واپس آئی؟ مطلب پہلے تو یہ کہ ایک میرا پروونس اس طرح ہے جہاں پہ اپرچونٹیز بہت لیک کرتی ہیں فیمیلز. تو پہلے تو میں کے پی کے گورنمنٹ کو شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے یہ اپرچونٹی دی اور میں اس چیز کے لیے گئی. لیکن اس کو کر کے آپ کی جو فیلنگ آف اچیومنٹ ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ جو لوگ اس چیز کو لائک کرتے ہیں وہی اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ ایک نئی میموریز, یادوں کے ساتھ, نئی دوستیوں کے ساتھ لوٹتے ہیں, صرف اچیومنٹ نہیں ہوتی آپ کی. ایگزیکٹلی. ماریا؟ سو میرے لیے تو یہ بیکاز اس ٹریکنگ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. گلگت والوں کے لیے تو پہاڑ چڑھنا کوئی نئی بات نہیں. جی ایسی ہی ہے. صبح پہاڑ چڑھتے ہیں, شام کو نیچے اتر جاتے ہیں. گھر بھی تو ان کے پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہی ہے. سو اس جو گروپ میں ہے اس میں مجھے اچھے لوگ ملے, بہت ساری یادیں ملے, بہت سارے دوست ملے مجھے, اور بہت سارے مشکلات میں نے ان کے ساتھ دیے, انہوں نے میرے ساتھ دیے. تو مطلب میں بہت ساری یادیں اور بہت خوبصورت میں میموریز لے کے آئی ہوں. بہت خوبصورت دوست بھی ساتھ لے کے آئی ہوں. دوست بھی ساتھ لے کے آئی ہوں. جی ماریا؟ جی میں نے بھی بہت انجوائے کیا. میرا فرسٹ ہائی الٹیٹیوڈ اور لانگ ٹریک تھا, تو شروع میں تھوڑی نروس بھی تھی, لیکن جب وہاں گئی, چترال کو دیکھا, ترچمیر دیکھا, تو میں نے بہت انجوائے کیا. ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں سے ملے, اور کیونکہ میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں تو آئی تھنک ٹریکنگ کو ہم لائف سے کمپیئر کر سکتے ہیں. جیسے لائف میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, اس طرح ٹریکنگ میں بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں. آپ نے بس گیو اپ نہیں کرنا, مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہنا ہے, اور آپ ضرور اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہو. یہ سیکھا میں نے. بالکل ایسے. اچھا مشال, آپ کی طرف آؤں گا. آپ بلوچستان سے ہیں اور بلوچستان میں اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں ڈیفینیٹلی. گلگت میں بھی ہیں, کے پی میں بھی ہیں, اب ماشاءاللہ سے آپ چترال سے ہو کے آئی ہیں. یہ جو گلدستہ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس میں سب صوبوں کی نمائندگی تھی, ایون کشمیر کی, گلگت کی, بلوچستان کی, سندھ کی, پنجاب کی. یہ ایکسپیرینس کیسا تھا کہ ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ گیدر ہو رہے ہیں, شاید اس طرح سے زبان نہیں مل رہی, ثقافت نہیں مل رہی, لیکن ایک قومیت ہے جو پاکستان ہے, اس کے اوپر سارے اکٹھے ہوئے. اچھا, جو آپ بات کریں نا قومیت کی, ایک جو ہوتی ہے نا, ہم نے ایتھنکسٹی پہ آپ نے باؤنڈریز کریٹ کی ہوئی ہیں, لیکن جب ہم سارے ساتھ آئے, ایک ساتھ رہے, اور سب سے بڑا اس میں پلس پوائنٹ تھا کہ آپ کے پاس موبائل کے نیٹ ورکس نہیں تھے, فون کام نہیں کر رہا تھا, تو آپ نے اپنے شیئر ایکسپیرینس, کلچر, اپنی ویلیوز کو شیئر کرنا تھا. اس میں کبھی کبھار سب کی لڑائی بھی ہوئی, پیار محبت سے بھی بیٹھے, کسی نے منایا بھی, کسی نے پش کر کے بھی چڑھایا. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا, ایک اسٹیریوٹائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ ایک صوبے, مطلب سارے صوبوں کے لوگ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے. ہم سب جتنی بھی فیمیلس تھیں, ہم نے یہ پروف کیا ہے کہ یہ سب چیزیں ویسے ہی کہا جاتا ہے جب آپ ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں کولیکٹیولی, جہاں سپورٹ کی بات ہوتی ہے, تو کوئی بھی صوبہ مطلب
कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती. वी ऑल आर पाकिस्तानी और हमने ये चीज़ जो है वो प्रेजेंट की एक प्लेटफॉर्म पे. और मैं तो समझता हूँ कि जो उन्होंने बात की ना, सॉरी, नहीं कि खवातीन एक प्लेटफॉर्म पे बैठ गई हैं. जब फिर खवातीन अगर मिलती है तो खवातीन आप एक खवातीन हज़रात प्लेटफॉर्म पे बैठ गई हैं तो मर्दों का तो मसला ही कोई नहीं है. नहीं, इसमें मैंने मेंशन एक और चीज़ भी की है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी तो हुई हैं. हाँ वो तो ये भी लाजमी है. जहाँ पे देखिए ये तो खवातीन अप्स हैं एंड डाउन्स आते हैं और जी, यही exactly. खूबसूरती होती है. अच्छा वैसे मारिया, आपके लिए तो ये मुझे नहीं लगता कि ट्रेनिंग होती होगी, लेकिन फिर भी ज़ाहिरा आप इतने दूर गई हैं, एक्सप्लोर किया सब कुछ, तो ख़ास कोई ट्रेनिंग भी ली आप लोगों ने? नहीं, ट्रैकिंग का तो हमने एज़ यूजुअल कोई ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन क्लाइंबिंग और स्कीइंग और मुख्तलिफ एडवेंचर स्पोर्ट्स के हमारे होते हैं, बट ट्रैकिंग के नहीं है. सही हो गया. और मारिया आप बताइएगा, कोई चैलेंजिंग पार्ट था ड्यूरिंग क्लाइंबिंग? चैलेंजिंग क्योंकि हिंदू कुश रेंज था तो वेदर वाज द चैलेंजिंग पार्ट. सूरज बिल्कुल हमारे सर पे होता था सारा दिन, तो जिसकी वजह से हम बहुत ड्रेन हो जाते थे. अच्छा. और हमें चलना पड़ता था 6 to 8 आवर्स चलना पड़ता था. तो वो फिर जब हम कैंप साइट तक पहुंचते थे तो पोर्टर्स फिर हमें वेलकम करते थे, हमारे लिए क्लैप करते थे, तो नेक्स्ट दिन के लिए फिर हमारा हौसला बुलंद एक हो जाता था, मोटिवेशन मिल जाती थी. मोटिवेशन मिल जाती थी कि वी हैव टू कीप गोइंग ऑन. सही. और आपसे एक सवाल और भी करूंगा कि आपका ताल्लुक केपी से है, ये चित्राल में सारा समिट हुआ, सो कितनी ज़्यादा और पीक्स भी हैं केपी में? क्योंकि गिलगित का तो हम सबको मालूम है कि वहाँ पे पीक्स हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन केपी में उस तरह से लोग नहीं जाते, उसको एक्सप्लोर नहीं करते. आपके नज़दीक कितना ज़्यादा और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है हमें केपी को? पहले तो मैं केपी टूरिज़्म अथॉरिटी को सराहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम चित्राल जाएं, केपी के को एक्सप्लोर करें. अभी जिस पहाड़ से हम होके आए हैं, ये तिरचमीर एडवांस बेस कैंप से होके आए हैं. इसी हिंदू कुश रेंज में 3 to 4 पीक्स ऐसी हैं जो कि 7,000 प्लस और 8,000 प्लस हैं. बहुत सी ऐसी हैं जो अनडिस्कवर्ड भी हैं, और स्वात में भी जीबी को बहुत रिकग्निशन मिलती है. हमारा भी पर्पज़ यही था कि हम वहाँ जाएं तो टूरिज़्म फ्लो आए और लोगों को पता चले कि तिरचमीर भी एक बहुत खूबसूरत पहाड़ है और इस पे भी जाया जा सकता है. ज़बरदस्त हो गया. मिशाल ये बताइएगा कितने दिन का ये ट्रैकिंग सफ़र था? हमारा बेसिकली जो ट्रैवल था वो 6 to 7 डेज़ का था. अच्छा. जिसमें हमने 5 डेज़ जो कंटिन्यूस ट्रैकिंग की थी. हमें 3 दिन जाने में लगे थे और 2 दिन हमें वापस आने में लगे थे. विशाल आपसे एक सवाल करूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह इन्होंने बताया केपी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीक्स इन बलूचिस्तान. क्या आपकी भी कोई ख्वाहिश होती है इनसाइड के बलूचिस्तान की पीक्स, वहाँ पे भी इस तरह का माहौल हो कि लोग जाके उसको एक्सप्लोर करें? मतलब देखें, अगर हम बात करें ना लैंड वाइज, तो बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. और अगर उसकी ब्यूटी की बात करें ना, एक्सप्लोर करने की, तो मुझे, अगर मैं मतलब इसमें ये बात नहीं करूँगी कि मतलब कि यहाँ के पहाड़ खूबसूरत नहीं, वहाँ के पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है. Exactly. लेकिन जो बलूचिस्तान के पहाड़ हैं और वहाँ की जो चीज़ें, उनकी एक अलग ही ब्यूटी है. Vibe और जो है, बहुत diversity है. मतलब लाइक आप कह लें सिंस पार्टीशन ही आप उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, जो हमारे मतलब हालात हैं. मेरी ज़ाहिर बीइंग फ्रॉम बलूचिस्तान, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सूबे में भी लोग आएँ, वो फ्रीली घूमें वहाँ पे और उसको एक्सप्लोर करें, और मतलब टूरिज़्म वहाँ पे प्रमोट हो ताकि वहाँ की भी इकॉनमी बेहतर हो. क्योंकि बेसिकली टूरिज़्म एक ऐसा रोल प्ले करता है मतलब हर प्रोविंस में कि एक इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में ऐसी चीज़ें हो नहीं पा. लेकिन ये आपकी ख्वाहिश लोगों के हवाले से भी है कि अपने हवाले से भी है कि मैं भी जाऊँ और मैं मैं भी एक्सप्लोर करूँ करूँ? वहाँ पर. मैं मुझे तो भी खैर जाना चाहिए. चाहने के लिए एक्सप्लोर हम कर ही लेते हैं. मतलब उस तरह का ऐसे इशू नहीं आता, क्योंकि आप अगर वहाँ के लोकल हैं तो आपको इतना ट्रैवल में इतना प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर पाकिस्तानी को मतलब ऐसा फील आए कि बलूचिस्तान कोई एक मतलब ऐसी एलियन प्लेस नहीं है जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है. हर कोई वैसे ही मूव करे, जैसे गिलगित में जा सकते हैं, हुंजा में जा सकते हैं, या केपीके में मूव कर सकते हैं, या पंजाब में. तो बलूचिस्तान को भी ऐसे ही होना चाहिए. दिस इज़ माई विश फॉर एवरी पाकिस्तानी. एग्जैक्टली. अच्छा मारिया, आप कुछ नेक्स्ट आपके पीक्स हैं या फिर कोई अपकमिंग इवेंट्स हैं जिसके लिए तैयारी जारी हो आपकी? सो मैं बेसिकली मैं विंटर स्पोर्ट्स में होती हूँ. मैं रेसर में स्की करती हूँ, एंड साथ में फिर मैं मालम जबस की स्कूल के साथ एज इंस्ट्रक्टर भी काम करती हूँ. एंड ट्रैकिंग्स तो बहुत नॉर्मली हमारे चलते रहते हैं. लाइक हम जब हम घर जाते हैं तो घर से हमें वैसे ही निकल के कि दिन में एक दफ़ा तो हमने ट्रैक करके आना है वापस. सो वो नॉर्मली. बाकी आगे मेरे कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, एंड मेरा भी ये है कि शिमशाल भी, बिकॉज़ वो पाकिस्तान का वो आखिरी गाँव है, सो वहाँ पे भी बहुत सारे पीक्स जैसे केपी में बहुत सारे पीक्स है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, वैसे
शिमशाल में भी बहुत सारे पीक्स जो है वो ये जो इस अनएक्सप्लोर्ड वक्त है। आप पीछे हमारे बैक पे भी स्क्रीन पर देख सकती हैं मारिया, तो ये तमाम लोग आपकी टीम है जिस टीम के साथ आप लोग गए हैं, जी। और यही रास्ता था जो आपने 6 से 10 दिनों में तय किया है। जी जी, और इसमें जो मेरा सबसे फेवरेट था वो ग्लेशियर क्रॉसिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये जो ट्रैक है इस पर आप बोर नहीं होंगे, आपको डिफरेंट लैंडस्केप और डिफरेंट माउंटेन्स आपको नजर आएंगे तो आप चश्मे बोर नहीं मिलेंगे, होते। यस, तो आप बोर नहीं होते। ग्लेशियर्स मिलेंगे। ग्लेशियर की फ्रेश पानी आप पियेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आता है ट्रैक का। एग्जैक्टली, ठीक। बिल्कुल। तो मारिया, आप बताइएगा कि आपको टीम वर्किंग कैसी लगती, जैसे हमने मिशाल से भी इस बात के हवाले से जिक्र किया कि ज़रा जब टीम वर्क होता है तो बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपने बहुत सी शेयरिंग करनी होती है, जी। तो क्या आपने इससे एक्सपीरियंस लिया? मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि जो ग्रुप डायनामिक्स होते थे वहाँ, अगर एक बंदा तकलीफ़ में होता था और वो मुस्कुरा देते था, पूरी टीम का जो था एक मोरल बूस्ट हो जाता था। एक हमारी टीम मेंबर थी, उसका पाँव बहुत बैडली इंजर हुआ था, ठीक है, लेकिन वो बहुत खुशी से आ रही थी, एक दफ़ा भी उसने कंप्लेन नहीं की। तो उसको देख के मेरा मोरल एक टाइम पे तो शी वाज इवन लाइक स्वेइंग, तो फिर मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ से और मेरा मोरल बहुत अप हुआ। और जैसे पोर्टर्स वेलकम करते थे तो इससे ये था कि हम चलते रहते थे। ठीक हो गया मारिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मारिया आपका भी शुक्रिया, मिशाल आपका भी Thank you, शुक्रिया। sir. ख़वातीन औज़ात, ये कुछ पाकिस्तान के रोशन सितारे थे जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि नाम ही रोशन किया। सारे इकट्ठे मिले, इकट्ठे मिल के एक जगह पे बैठे, इतने एक दिन मैसेज आपस था। में स्पेंड किए और एक मैसेज पॉजिटिव दिया हमें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वन सेकेंड यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।